Jesus, thank you, Father God. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿದೆ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟು ಅಸ್? ಆಚೆ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಏನಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? The blessed assurance that Jesus is mine. ಯೇಸುವೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲ್, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲ್, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳೋಣ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲ್, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಹಾಡು, ಇದೇ ನನ್ನ ಕಥೆ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೇಸುವನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. I will keep on singing his praises all my life, all day long. This is my story and this is my song. Thank you, Father God. We worship you, Jesus. We worship your Holy Spirit. We want to hear, Lord. ನೀವಿಲ್ಲದಂಥ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವಿಲ್ಲದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿನ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. Let us give Jesus to everybody. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Jesus, we love you. We love you, Lord. We came into your presence to love you, Lord. We came into your presence to love you. எங்களுக்காக வந்தவரே உம்மையே துதிக்கிறோம்ப்பா. எங்களுக்காக வந்தவரே உம்மையே தொழுதுகொள்கிறோம். உங்களுக்காகவே வாஞ்சிக்கிறோம். அவரை நோக்கி பாடலாமா? தேவாதி தேவர், நமக்கு நல்லதே செய்பவர். தேவாதி தேவர், என் சொந்தமானார், என் ஆனந்தமே. மன்னாதி மன்னன் என்னை தேடி வந்தார், என்ன பேரின்பமே. தேவாதி தேவர், தேவாதி தேவர், என் சொந்தமானார், என் ஆனந்தமே. மன்னாதி மன்னன் என்னை தேடி வந்தார், என்ன பேரின்பமே. சந்தோஷமே, சந்தோஷமே என் உள்ளத்தில் நதியாய் பாயுதே. சர்வ வல்லவர் இயேசுவே என் வாழ்வின் சொந்தமே. சந்தோஷமே, சந்தோஷமே என் உள்ளத்தில் நதியாய் பாயுதே. சர்வ வல்லவர் இயேசுவே என் வாழ்வின் சொந்தமே. ஆனந்த கீதம், ஆனந்த கீதம் என் வாழ்வில் தந்தார், என் இயேசு நல்லவரே. ரட்சண்ய கீதம், ரட்சண்ய கீதம் என் நாளும் பாடி என் மீட்பரை போற்றுவேன். ஆனந்த கீதம், ஆனந்த கீதம் என் நாவில் தந்தார், என் இயேசு நல்லவரே.
அவருக்கே எல்லா ஆராதனைகளை செலுத்தலாமா? அவருக்கு தேங்க்யூ சொல்லலாமா? அவர் நல்லவரா இருக்கிறார். ஹalleluya. ஏசப்பா நம்ம மத்தியில இருக்கிறார். ஹalleluya. மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் ஏசப்பா எங்களோடு இருக்கிறார். அவர் கிருபை எங்களோடு இருக்கிறது. எல்லாம் சந்தோஷமா பாடலாமா? Jesus is with us. ஏசப்பா எங்களோடு இருக்கிறார். ஹalleluya. பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் எல்லாம் சேர்ந்து மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. சொல்லலாமா? அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர், ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர். என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர், ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர். எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சகர், என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர். எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சகர், வாழ்வில் என்று போதுமானவர். மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. கடைசியா சொல்லலாமா? அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು? ಯಾರನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಆಡೋಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಡುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡುವೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂದೆಂದೂ ಆಡುವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಆಡುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಆಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಡವಿಯ ಮರಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಮರದಂತೆ ವಿಶುದ್ಧರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆನು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸುವೆ. ಮನದಿನ ಹಾಳದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡುವೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ.
Lord, my love. We praise you, Lord. உம்மை போல அழகு யார் உண்டு ஆண்டவரே இயேசுவே. உம்மையே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மையே துதிக்க வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய பாத்திரங்களை நிரப்பும் அப்பா இயேசுவே. உம்முடைய அக்னியால நிரப்பும் ஆண்டவரே. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ಈ ಲೋಕದ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನಂಥ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಲಾರೆವು ಸ್ವಾಮಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದಂಥ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ನರನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಂಥ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ನನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We worship you, Jesus. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸೇವಿಸುವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡೋಣ. Yeah.
gracious Father, we thank you, Lord. Hallelujah. With all reverence and humility, we come to your feet, Master. Hallelujah. What a beautiful God that we are serving. All the glory belongs to you, Lord. Hallelujah. ராஜா, நம்ம நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் உம்மோட கிருபை ராஜா. இயேசுவே, your grace is sufficient for us, Master. அதிகாலையில் பாலனை தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. எவ்வளோ பேர் நம்புறீங்க இயேசு எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்? ஜோராக கரங்களை தட்டலாமா? இயேசு எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். எவ்வளோ பேர் ஒற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? எங்களுக்கு இயேசு மாத்திரம் போதும். Jesus is enough for us. எங்களுக்காக பிறந்து வந்த கர்த்தர், எங்களுக்காக மரித்து எங்களை தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாக்கின எங்கள் நல்ல தகப்பன், அவர் மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும். ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ತಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯೇಸುವೆ, நீ மாத்திர சாக்கு. இயேசு எங்களுக்காக இருக்கும்போது எங்களுக்கு எல்லாமே உண்டு. When Jesus is there for us, we have everything with us.
ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು. அவர் அன்பு நிறைந்தவர், கிருபையில் மகா பெரியவரானவர். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಆತನಿಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ್ ಅನ್ಬು ಅಂಬೆ ಅಂಬೆ ಉರುವಾನವರೆಂದು ಹಾಡೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುವಂಥ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:16 ವಾಕ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಜಾನ್ 3:16. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ 31,102 ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 31,102 ವಾಕ್ಯಗಳು. 31,102 ವರ್ಸಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ. 31,000 ವರ್ಸಸ್ ಸಾರಾಂಶ, 31,000 ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕೂಡ
ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಾತು ಏನು? ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳು ಸೊನ್ನ ವಾರ್ತೆಗಳು, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಏನು ಬೋಧಿಸ್ತು? ದೇವರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು, ಆತನ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನೀತಿಮொழிகள் யாரை பற்றி சொல்லுகிறது? இயேசுவை பற்றி. Whole Bible is about Jesus. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೀಸಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೇಸುವೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೀ, ಏನು ಬಲೂನು ಗಿಲೂನು ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲನ್. ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ನೆನ್ನೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಬಹುದು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಸೋ ಲವ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು? இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் எப்போ நேசித்தார்? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ತು, ಅನ್ಯಾಯ ಇತ್ತು, ಅಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಜನಗಳು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿದೆ? ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆತನನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿದ್ದಾದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮ 5:8 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ರೋಮರ್ 5:8. ರೋಮನ್ಸ್ 5:8 ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಆದರೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. He manifested his love. When எப்போ நீங்கள் நீதிமானாக இருக்கிறதில்லை, பாவிகளாக இருக்கும் போதே கிறிஸ்து எங்களுக்காக சிலுவையில் ಮರಿத்தார். ಯಾವಾಗ? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. Hallelujah. God did not wait for the world to turn to him before he loved the world. ಆದರೆ ದೇವರೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ದೇವರೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவரே இந்த உலகத்தை முதலாவது நேசித்தார். 1 ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 John 4:7-10, 7ರಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 ಯೋಹಾನ್ 4 ಅಧ್ಯಾಯಂ 7ರಿಂದ 10. ಇರ್ಮನ ಓದ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
ದ್ವೇಷ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಸೈತಾನಿಂದ. ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಡವರೇ ಅನ್பாகிருக்கிறார். God is love. Amen. ನಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೇನಾಗಿದೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗಾಯಿತು? How God manifested his love, revealed his love. இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் தன்னுடைய அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தினார்? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. தன் ஒரே குமாரனை ஆண்டவர் எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. தன் குமாரனையே நேசிக்கிறத காட்டிலும் ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் நேசித்தார். ನಂಬ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್? ಆಂಡವರ ಅನ್ಬು ಎನ್ನ சொன்ன என்னம்மா? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ஆண்டவர் அன்பு என்று சொன்ன என்ன? எங்களை அழிவுக்கு போகாமல் காத்து கொள்கிறது தான் அன்பு. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳಿವಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೆನ್. நாங்கள் அழிவுக்கு போகாமல் காத்து கொள்கிறது தான் ஆண்டவருடைய அன்பு. That tries to constantly to block our routes to the destruction. That is the love of God. ನೀನು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ಉண்மையான அன்பு. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಡೆ ಉಯರ್ತಿ ಆಂಡವರೇ நேசிக்கலாமா? ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಗೆ ಹೇಳೋಣ, ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. உன்னுடைய ஒரே பேர குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்தீரே, நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for sending your only begotten son, Lord. Father, we worship you, worship you, worship you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. Because he came, we are redeemed. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೋಧಕರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಗನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವರೇ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಬೋಧಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವರು ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅವರೇ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು? ಮಗನನ್ನು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರ ಅದನ್ನ? இல்லையா? உங்களை காட்டிலும் உங்களை பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறீங்க? நீங்கள் ரொம்ப நேசிக்கிறீங்க. ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಮಾಡಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ತನಗಿಂತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅವ್ರ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. உன்னுடைய ஒரே பேர குமாரனே, எங்களுக்காக அனுப்பினீரே, உன் நாமம் மகிமைப்படட்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ? ನಾವ್ಯಾರು ಅಳಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವ್ಯಾರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಬರೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರು. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಕೋಡೆಮನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೊಸದಾಗಿ. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? 3:7 ಓದಿ. ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:7 ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ஆச்சரியப்படಬೇಡ. தமிழ் என்ன இருக்குதுப்பா? நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சொன்னதை குறித்து அதிசயப்பட வேண்டாம். ಆಮೆನ್. ನೀ ಮರುಪಡಿ ಪುರಕ ವೇಂಡುಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್. ನೀ ತಿರುಗಾ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಕೋದೇಮನಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. மனுஷன் செய்து கொண்ட எந்த வழிகளும் எங்களை ಎಂದೆಂದಿக்கும் ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡಕ முடியாது. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಕೈ ಕುಯ್ಕಬಹುದು, ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎದೆನಾಲು ನಾங்கள் ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪೆರ முடியாது. ವಿ ಕೆನಾಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, ನೀನು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಹೂದ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅನ್ನಕ್ಕಿರಿಂದ ಯೂದ ಜನಗಳು என்ன நினைத்தாரு? தேவன் யாரை மட்டும் நேசிக்கிறாரு? ಯೂದಾ ಜನಗಳು. ಯೂದಾ ಜನರನ್ನ, ಜೂಯಿಷ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲವ್ಡ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಬದುಕುತ್ತಾ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿಕೋದೇಮನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ದೇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೋಶೆ ಬರೆದ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ರೀ. ಮೋಶೆ ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವುದು? ಆದಿಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ, ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಈ 5 ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಶೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ. ಯಾರನ್ನ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಮಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ஆண்டவருடைய அன்பு ஒருத்தருக்கு மட்டுமல்ல, ஒரு ஜாதிக்கல்ல, அது மூல உலகத்துக்கு அவர் பொதுவான தேவன். ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಒಂದನೇದು, ಗಾಡ್ ಸೋ ಲವ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಸೋ ಲವ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ அளவில்லாமல் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை நேசித்தார். ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೇ. ಉಲಗಂ ಎಂದು ಸೊನ್ನ ಯಾರಮ್ಮ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ಜನಗಳು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಡ್ ದ ಚರ್ಚ್. ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನ. ಎಫೆಸ 5:25 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Ephesians 5:25. ಬೇಗ ಬೇಗ. 5:25. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ? என்ன இருக்கு தமிழ்ல? புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள், அப்படியே கிறிஸ்துவும் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಬು ಕೂರ್ந்தார். ತಂದೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಸಭೆಯನ್ನ? ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ನೀವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ನೀವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ.
ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಗಲಾತ್ಯರ್ 2:20 ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಲಾತ್ಯರ್ 2:20, அவர் ದೇವಕುಮಾರನ್ ಎನ್ನೆ ನೇಸಿದ್ದಾರ್. ಆಮೆನ್. 2:20 ಬೇಗ ಓದೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ನಾನಂತೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದು ದೇವಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. 20 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಕ್ರಿಸ್ತುವುಡನೆ சிலுவையில் அறியப்பட்டு ஆயிலும் உழைத்திருக்கிறேன். இன்னும் நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள்ளே நிலைத்திருக்கிறார். நான் இப்போது மாம்சத்தில் பிழைக்கிறதோ என்மேல் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய ಕುಮಾರನೇ ಪುತ್ರ. ನಿಮಿಷ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಪ್ಪ, ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ. ಕಮ್ ಡೌನ್. ಏನಂತಿದೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಏನಿ KG ಇದೆಯಾ? 1 kg ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರ ದೇವರು? 2 kgಯಾ? அளவில்லாத அன்பு, அடத்தை இல்லாத பிரீத்தி. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆண்டவர் எவ்வளோ நேசித்தார் என்று சொல்லி. You cannot measure the love of God. God is love. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Amen. He gave his only begotten son. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಅವನೇ, ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು, ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ. ಆಮೇನ್. ಕುಮಾರನ್ ಒರುವರ್ತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಹೇಳಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಪಾವರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಆ ಥರನೇ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ. ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ? ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದವರನ್ನೇ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಥಿಂಗ್.
He did not just feel for the fallen world. ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ ವಿಷಾದ ಒಳಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ವಿழுந்து போயிட்டாரே என்ற மேலே உக்காந்து கொண்டு எங்களை பார்த்து விஷாதம் ஏற்படுத்தவில்லை. அவர் என்ன செய்தார்? விழுந்து போன இந்த உலகத்துக்கு தன் குமாரனை அனுப்பினார். 2 ಕೊರಿಂಥರು 9:15 ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯನಾದವನು ಆತ. 2 ಕೊರಿಂಥರು 9:15, 2 Corinthians 9:15. ವರ್ಣಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದ ದೇವರ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿ unto God for his unspeakable gift. சொல்ல முடியாத அவருடைய ஈவுக்காக ஸ்தோத்திரம். சொல்ல முடியாது இயேசுவே, ವರ್ಣಿக்க முடியாது. ಯೇಸುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅನ್ಸ್ಪೀಕಬಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಪಾವರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣವಾ? தேவன் அருளிய எண்ணி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தேவன் அருளிய எண்ணி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அளவில்லாத அவர் கிருபைகளுக்காய் ஆயுள் முழுது ஸ்தோத்திரம். அளவில்லாத அவர் நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. நன்றி நன்றி. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ತಂದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವಾದರೂ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಬೇಡಿ. ಗೋ ಔಟ್, ರೀಚ್ ದ ಅನ್ರೀಚ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸು ತಲುಪಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡುವಾಗ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆತನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ 2 ಮೀನು 5 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ. 20,000 ಜನಕ್ಕೆ 50 ಜನರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ அந்த 2 மீன் 5 அப்பத்தை ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் கொடுத்தார், பகிர்ந்து கொடுத்தார், ಹಂಚಿ ಕೊಟ್ಟನು ದೇವರು. ಅದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮುರಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬರೀ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬಡವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ அப்ரஹாமனை தோர்சத்தை. இந்த வசனம் யாரை குறித்து எங்களுக்கு காட்டுகிறது? அடையாளமாக இருக்குது. அப்ரஹாம் ஈசாக்கே மோரியா மலையிலே
அவன் பலியா கொடுக்கும்போது என்ன சம்பவம் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி பிதாவாகிய தேவன் ತನ್ನ ಕುಮಾರನೇ ಎಂಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನೇನು ಮಾಡ್ದ? ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಈಸಾಕನನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಹರ್ಸಲ್. ಅದು ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ತಂದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಸಾಕನ ಬದಲಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಸಾಕ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ಬಿತ್ತು. ಅಬ್ರಹಾಮ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡು ಅಂದ್ರು. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಇತ್ತು. ಏಮೇ, ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತ ಅವನಿಗೆ? ಕುರಿಮರಿ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಕುರಿಮರಿ ಯಾರು? ಅದು ಯೇಸುವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಲ್ಲಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. உங்க தேவையெல்லாம் யாருக்குள்ளே சந்திக்கப்படும்? இயேசுவுக்குள்ளே சந்திக்கப்படும். அவரே நல்ல மேய்ப்பன், ಆತನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஒருத்தனும் அழிந்து போக மாட்டான், நரகத்துக்கு போக மாட்டான், அந்த நெருப்புக்கு போக மாட்டான். அவன் தப்பித்துக் கொள்கிறான், அவன் நித்திய ஜீவனை அடைகிறான். எதுக்கென்று சொன்னால் ಕುಮಾರನು ಬಂದದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗವೇ. ಕುಮಾರನು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಆತನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಪಾರವಾಗಿ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ, ಓಕೆ, ಅದರ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಮಗನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್. ದೇವರು ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಏನಾಗಿದೆ? ರಕ್ಷಣೆ. ಅವರು ಯಾರು ಏற்றுக்கொள்கிறாரோ அவருக்கு மட்டுமே என்ன? ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ, ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದುವುದಾಗಲಿ. ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ தேவர பிரீத்திய பிரயோஜன யாவக சிகத்தை நமக்கு ஆண்டவருடைய அன்பின் பிரயோஜனம் எங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கிறது? ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆತನ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂತು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಒಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತನ ನಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಪದ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಳಿವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಅಳಿವಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. தன்னை காட்டிலும் அவர் தன் குமாரனை நேசித்தார். அந்த குமாரனையே எங்களுக்காக கொடுத்து விட்டார். அவரை நம்புகிற ஒருத்தனும் அழிந்து போகாமல் நித்திய ಜೀವನೆ ಅಡೆಗಿರಾನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವ್ಯಾರು ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ನಾವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರು, ಯೇಸುವೆ தெரியாத ಜನங்கள், ಅನ್ಯ ಜನಗಳು. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಪೇಗನ್ಸ್. ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ.
ಆದರೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? தேவனுடைய அன்பு எவ்வளோ நேரம் இருக்குது? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ? 1 ವರ್ಷನ, 2 ವರ್ಷನ, 3 ವರ್ಷನ? ಅಲ್ಲ ಸಾರ್, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா. There is no expiry date for this word. இந்த வசனத்துக்கு முடிவே இல்லை. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೆನ್. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ஆமென். ஆண்டவருடைய அன்பு ஒரு நாளும் என்ன ஆகாது, ಅದು ವಿಳಿಂದು ಹೋಗಾದು. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ? ನಿತ್ಯತ್ವದವರೆಗೆ, ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವ ತನಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಾಶವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:15 ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ಜಾನ್ 3:15. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ. ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾಮ ಎಂಥ ಚಂದ ನಾಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ. ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾಮ ಎಂಥ ಚಂದ ನಾಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎಂದರೆ ನೀಗುತ್ತದೆ ತೊಂದರೆ, ಯೇಸು ಯೇಸು ಎಂದರೆ ನೀಗುತ್ತದೆ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ, ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ. ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. God love is endless. There is no expiry date for the God's love. அவருடைய அன்பு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதது. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನ ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 6:40 ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ. ಜಾನ್ 6:40. ಯೋಹಾನ ಸುವಿಶೇಷಂ 6:40. ಹೀಗೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದರೆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಬುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರೇ பார்த்து விசுவாசிக்கிற அனைவர்களுக்கும் நித்திய ஜீவனை தரப்போகிறார். ಆಮೆನ್. ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3:4 ವಾಕ್ಯ, ಟೈಟಸ್ 3:4, ತೀತ 3:4. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ದಯೆಯು ಪ್ರೀತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಓದಿಮ್ಮ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ, ಆತನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೀಪಲ್. ஜீசஸ் கேம் ஃபார் எவ்ரிபடி. இயேசு இந்த உலகத்துக்கு எல்லாருக்காகவும் வந்தார். அவரை விசுவாசிக்கிற ஒருத்தனும் கூட ಅವನ್ ನಾಶ ಮಾಡವಾನ್. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಶ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಮಗನನ್ನು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ತನ್ನ ಕುಮಾರನೆಯೇ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ಬು. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗ? ವಿಧೇಯತೆಯ ಮಗ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಆತ ಯಾರು? ವಿಧೇಯತೆಯ ಮಗ. ಆತ ಯಾರು? ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸ. ಪರಲೋಕ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಪರಲೋಕ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪರಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವದೂತರು, ಸೆರಾಫಿಗಳು, ಕೆರೋಬಿಗಳು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ದೇವರು, ಅಂಥ ಕರ್ತನು, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದ. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವೇ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆತನನ್ನು ಹಂಚಿ, ಆತನೇ ಜೀವ ರೊಟ್ಟಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವರ್ತ ಜೀವ ಅಪ್ಪ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಳಿವಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಯುವುದೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ತನ್ನ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ಯಾರು ಕೊಡುಕ್ರಾರ್ ಬಲಿಯಾಗ? ಆನ ತಗಪ್ಪನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರ. ತಂದೆ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ.
ಬರೇ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಯುವಷ್ಟು ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಯೇಸು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.